परम इष्टदेव श्री गुरुभ्ये नमः। फलानि ग्रहचारिणी सोमयन्ति मनीषेण भोक्ता तारतमस्य तमेवेकं दशमं विना। सर्वप्रथमे आपको नमस्कार और अनेक अनेक शुभकामना बा छोट मानक अभिनंदन। आपणकर जदि वृष राशि होता ताले जन्मरु मृत्यु पर्यंत आसतु देखा भाव और भावर स्वरूप। वृष प्राय 5000 वर्षर एक पुरातन वटवृक्ष नदी तूल अवस्थित। यार छाया एक व्याघ्र और एक गाभी परस्पर एकत्र आनंद विश्राम करते। तो मेष राशि होता है, वृष राशि होता है। आपण निजर जीवन काल मध्य सत सम विषम परिस्थितिर गति करी जय जश तथा भोग मंगल माध्यम सुख शांति लाभ निश्चिंत करेंगे। आपण देहर रंग श्यामल अथवा गौर होबार कथा, किंतु जातक जो लग्न रे जन्मग्रहण करेंगे से लग्नर प्रभाव निश्चिंत शरीर में पड़ो। आपण सुस्थ चेहरा उच्च मन्ना चर्मक मन गमन मन और मध्यम उच्चता हेबे। आपण अक्लेशरे आपणकर जेते शत्रु थिले भी अक्लेशरे परिचालित करेंगे। स्वल्प सुखी जीवन मध्य जीवन संपूर्ण संघर्षपूर्ण हेबार जना जाए। आपण माता पिता गुरुजन मानकर जत्न नेवा पितृमातृंकर गच्छित धन सुचारू रूपे परिचालित करेंगे। स्त्री प्रति आग्रही प्रेम वासना विलास वस्तु प्रति आग्रही खोला मनरे अर्थ बर्बाद करवा हेउची आपणकर खराब गुण। पुत्र संतान कन्या संतान सुख साधारण। वृष कृषि खेत बाड़ी बगीचा और पशुपालन रे विशेषतः आग्रह आपणकर थिबारु ये भितर लाभवान हेबे। आपणकर क्षमाशील धैर्यशीलता लोक मानकर प्रिय हेबे। आपणकर जन्मकालीन विशेष सुख शांति रे घटिवा जीवनर प्रधान लक्षण, किंतु मध्यम और शेष काल मध्य सामान्य कष्ट अनुभव करेंगे। बहु विषयर मर्म विचार करी प्रत्यक्ष उपयोगी करिवा ज्ञान चर्चार बहु तथ्य आविष्कार करी जीव समाज रे प्रतिष्ठित होई समाज रे नूतन दिग दर्शन कराइबा मध्य आपणकर विशेष लक्ष्य। आपण निजर सिद्धांत उपरे भाग्य निर्णय करी जहा किछि उपलब्धि करिवे सही अनुसार और सही दिगरे निजर कार्य करिवारे मध्य तत्पर होई सही हिसाब से फल पाइबा स्वाभाविक। विशेषकर निजर स्वार्थ पाई बहु प्रकार बाधा विघ्न आसिले मध्य शुभ फल पाइबे। आपण शरीर मध्य घंटिका गला नासिका संपर्क रोग रे कष्ट पाइबा स्वाभाविक। शर्करा कम तथा बेसी डायबिटीज ज्वर गुप्तजात रोगर आक्रांत हेबा जना जाए। प्रतिमासर 5, 5, 10, 14 और 20 संख्या और शनिवार दिनटी अशुभ। लाल रंगर दर्भ तथा वस्त्र मध्य आपणकर अशुभ। मोट उपरे समस्त शुभ अशुभ आपणकर उपरे निर्भर करुछि। जीवन रे साधारण दुख सुख भल मंद उभय आपण भोग करेंगे। आपण निजर सम्मान पाई निजे चेष्टा कले सुफल पाइबे। निजर वृद्धि बल जेते अर्थ उपार्जन कले मध्य खर्च अधिका हेबा फल एथिपाई अधिकांश समय चिंतित रहिबे। आपण यही अर्थ उपार्जन पाई जन्मस्थान दूरे रही किछिटा धन उपार्जन कले लाघव हेब। आपणकर कर्मतत्परता जगु आपण बहु विपदरे सम्मुखीन होई उद्धार पाइबे। आपणक स्त्री और संतान मानकर असुस्थता जगु मानसिक चिंता वृद्धि हेब, किंतु आपणकर केतेक रुक्ष कार्य बेले बेले आपणकु विपदरे पकाई पारे। तथापि आपण स्पष्टवादी और सत्यर संधान रे सर्वदा बुड़ी रहिबे। निजर ज्ञान बल राज्य समाज परिवार एवं निजर कर्म क्षेत्र में
ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଚାକିରି ତଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥର ଉପାର୍ଜନ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଚତୁରତା ସହିତ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ବହୁ ସମୟରେ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ପଢ଼ାଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଓ ପ୍ରେମ ସମୟରେ ଛୋଟ କଥା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ବତ୍ସ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିର ସଂଜ୍ଞା କୋମଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଧିକ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ତଥା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୋଟ ଉପରେ ବହୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସମାଜରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। 14 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷ ଓ 26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ 1ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ଜନ୍ମରୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ 28 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଶୋକ ଓ ମନସ୍ତାପରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଗୃହରେ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥହାନି ମାତାପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ଅପବ୍ୟୟ କରଜ ଓ ଶରୀରରେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଦେଖାଦେବ। 26 ବର୍ଷ ତଥା 37 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଗୃହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ପୂରଣ କରି ନ ପାରି ବରଂ ବଦନାମ ହେବେ। ଚୋରି ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶୁଭ ସମୟ 26 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହିସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 46 ବର୍ଷ ଠାରୁ 51 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତୀବ ଖରାପ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ପାଇପାରନ୍ତି। ହୃଦରୋଗ କଣ୍ଠ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଧାର ଉଧାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। 52 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। 88 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା 89 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ବିଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଦ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ତିଳ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ବହୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ 1ରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁମଠାରୁ ମିତ୍ରତା ଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଅନ୍ୟ ବାରମାନଙ୍କରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5, 10, 14, 20 ଏବଂ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଭ। ଆପଣ ଯଦି ପାରନ୍ତି ବୃଷ ମିଥୁନ ମାସର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ସମୟ ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ
ମନସ୍ଥାପ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ନୀରବ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକାଳୀନ ମଧ୍ୟମ ଓ ଶେଷ ଭାଗକୁ ବିଶେଷ ଅଶୁଭ ଫଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ସୁଖରେ ବାଧା, ହୃଦ ରୋଗ, ନେତ୍ର ରୋଗ, ମିତ୍ର ବିରୋଧୀ, ଧନ କଷ୍ଟ, ଧନହାନି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧା, ଭ୍ରମଣ କଷ୍ଟ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି ଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଶତ୍ରୁକ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବହୁମୂତ୍ର ଅଥବା ଗୁପ୍ତ ରୋଗରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ, ବହୁ ଧନଲାଭ, ଦ୍ରବ୍ୟଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା ଭ୍ରାତା ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକତା, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବାୟୁରୋଗ, ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ସୁଖ ଆଦି ବହୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶନି ଅନେକ ଅନୁତାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହୋଇ ମନର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁଜନ ହିତକାରୀ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ।